हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करते आपण मैंने बहुत बढ़िया थे। तो आज आम आलोचना करवा राधानाथ राय विषय रे। तो आपण मैंने भी पूर्व राधानाथ राय विशेष किसी जीवन विषय जानी तो जाथे। तो पुनश्च आम आज आलोचना करवा राधानाथ राय जीवन विषय। चलते देखा कौन दिला। कविवर राधानाथ रायकर जन्म 1848 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 28 तारिख बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम। पिता नाम श्री सुंदर नारायण राव और माता थे श्रीमती तारिणी दासी। तो आपण मैंने जेकोसी कवि विषय जानते ना कहीं जीवन विषय जानते ना कहीं जन्म मसीहा और पितामाता ना और जन्मस्थान निहाती भाव में जानते। परीक्षा को भी क्वेश्चन आसीपे कि जन्म पितामाता नाम कि जन्म स्थान विषय लिख है। तो ये विशेष किसी मन रखिदे है। तो जन्म के 1848 सेप्टेम्बर 28 बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम। पिता सुंदर नारायण राय माता थे श्रीमती तारिणी दासी। बहु पूर्वर बंग देश आसी ओडिशा रे बास करुले। राधानाथ राय राधानाथ रायकर जिते 5 वर्ष बयस होता से माता को हर 6 वर्ष बयस निज चाटशाली सोर भर्नाकुलर स्कूल माने कौन विद्या अध्ययन करते। से संस्कृत शिक्षा ग्रहण करते। पिता जी के नारायण सुंदर नारायण राय से पारसी भाषा सुपंडित थे एवं ओडिया बंगाली हिंदी भाषा पांडित्य अर्जन करते। स्वास्थ्यहीन कारण से बालेश्वर को गले और सेठारे जिला स्कूल अध्ययन कले। सेठारु से 1873 ख्रीष्टाब्द प्रथम श्रेणी एंट्रांस परीक्षा उत्तीर्ण उत्तीर्ण हो कलिकता गले FA पढ़ाई। मात्र स्वास्थ्य हानि आर्थिक दुर्गति उच्च शिक्षा लाभर वंचित कला। एगुड़ा किसी इम्पोर्टाट ना। 1872 ख्रीष्टाब्द से बंगदेश बांकुड़ा जिला विद्यालय जिला स्कूल को बदली हो गले। से वर्ष बालेश्वर को फेरिले डेप्यूटी इंस्पेक्टर रूप से। दिन यही मधुसूदन द्वितीय शिक्षक रूपे कार्य करते। अर्थात 5 वर्ष पर 1877 ख्रीष्टाब्द से डेप्यूटी इंस्पेक्टर पद को 1892 ख्रीष्टाब्द इंस्पेक्टर पद को उन्नति हेले। दीर्घ दिन धरी सरकारी चाकरी रही 1903 ख्रीष्टाब्द से अवसर ग्रहण कले। तापर आसला राधानाथ छात्रावस्थार लेखनी चालन करथिले। मात्र 18 वर्ष बयस द्वारा रचित केतेक बंगला कवितावली प्रथम भाग में प्रकाशित। यहाँ मन रखा 18 वर्ष बयस जिते से गोटे रचना करते बंगला कवितावली प्रथम भाग में प्रकाशित होता। पुरी ठारे शिक्षकता करुवा समय कवितावलीर द्वितीय भाग रचना करते और मेघदूत अनुवाद करते। आसला 1866 ख्रीष्टाब्द ब्रिटिश सरकार राय बहादुर उपाधि भूषित करते। 1886 ख्रीष्टाब्द बामनढाधिपति सार वासुदेव सुलदेव कविवर उपाधि भूषित कले। यहाँ मन रख किए क्यों उपाधि भूषित करते। 1866 किए ब्रिटिश सरकार राय बहादुर उपाधि भूषित कले। 1886 ख्रीष्टाब्द बामनढाधिपति सार वासुदेव सुलदेव कविवर उपाधि भूषित करले। ये थिला राधानाथ रायकर संपूर्ण जीवन विषय। एवं आम आलोचना करवा राधानाथ रचनावली माने से क्यों क्यों काव्य कविता रचना करले, गद्य रचना कौन थिला, पाठ्यपुस्तक कौन थिला, गुड़ा एवं आम सब आलोचना करवा। चलतु तो ये गोटे कही रखा चाहूँगी जो मैंने आम चैनल को नुआ आसी से मैंने चैनल को सब्सक्राइब करदे और सांगसाथी मानक शेयर करदे जहाँद्वारा कि आहरी वीडियो आपण मान पाखक नहीं आसबी।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଅନୁବାଦ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମେଘଦୂତ, ଯେଉଁଟାକି 1873ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଇତାଲୀୟ ଯୁବ ହେଲା। ଇତାଲୀୟ ଯୁବ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା କାବ୍ୟ କବିତା, ତାଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଯଯାତି କେଶରୀ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଦରବାର ଆଉ ଉର୍ବଶୀ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କାବ୍ୟ କବିତା, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି 1885ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ତାପରେ ଆସିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା 1886ରେ ପ୍ରକାଶିତ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ 1887, ଉଷା 1888, ପାର୍ବତୀ, ଏଗୁଟା ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ବିବେକୀ 1873ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରବେଶ, ବ୍ୟାକରଣର ପରିଚୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ାକ କାବ୍ୟ କବିତା, ଆମେ ତା'ର ସାରାଂଶ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟଟି ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁର ଉପଜୀବରେ ରଚିତ, ତାହାର ହେଉଛି ଗୌରୀ ଓ କେଦାର। ଏଇ କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟର ନାୟକ କିଏ? କେଦାର, ଆଉ ନାୟିକା ହେଉଛି ଗୌରୀ, ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। କେଦାର ଗୌରୀର ନାୟକ କିଏ ନା କେଦାର, ଆଉ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀ। କେଦାର ଗୌରୀ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଅରଣ୍ୟ ଝରଣା ନିକଟରେ ମିଳିତ ହୋଇ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଗୌରୀ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କେଦାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ବାଘକୁ ନିକଟ ଗୁମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଦୌଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ତା'ର ଉତ୍ତରୀୟଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ସଦ୍ୟ ମୃଗ ଶିକାର କରିଥିବା ରକ୍ତମୁଖା ବାଘ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରୀୟଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଛି। ପରେ କେଦାର ଆସି ଗୌରୀର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଗୌରୀ ବାଘ ମୁଖରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ନିଜ କୃପାଣରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଗୌରୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ କେଦାରକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛି ଓ ସେହି କୃପାଣରେ ନିଜକୁ ସେ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ରାଜା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ସ୍ୱପ୍ନଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ସେଠାରେ 2ଟି ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅଧୁନା ଦଣ୍ଡାୟମାନ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟଟା ପିରାମସ୍ ଥବେସ୍ ପ୍ରେମ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଅନୁରୂପ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର, ଆମେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆଧାରିତ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପତନର କାରଣ ଥିବାରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବେ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟା ରାମକେରି ରାଗରେ ରଚିତ ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟା ରାମକେରି ରାଗରେ ରଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଚୋଳଗଙ୍ଗଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଷା କାବ୍ୟର ନାୟକ ଥିଲେ ରାଜପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତ
ନାୟିକା ଥିଲେ ଉଷା। ନୂପୁରର ରାଜକନ୍ୟା ଉଷା ଶିକାରର ଯେପରି ନିପୁଣା, ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ଯେତେବେଳେ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଦୌଡ଼ରେ ଉଷାକୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ସେ ତାଙ୍କର ଜମାତା ହେବ ଓ ଉଷା ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ଯୁବକର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଉଷାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସି ବହୁ ରାଜପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେମପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଭଳି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ କାବ୍ୟର ନାୟକ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ତାପରେ ଦେଖିବା, କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ 3ଟିକୁ ପଥର ପକାଇ ଦେଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ଉଷା କିଛି ସମୟ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଜୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା। ସତ୍ୟାନୁସାରେ ଜୟନ୍ତ ଓ ଉଷାର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ମାତ୍ର ବେଦୀ ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଉଷା ପିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଲୋପ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱୟଂ କାଳୀ ଓ ଉଷା ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରିଲେ ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଅପ୍ସରା ଶାପମୋଚନ ହେବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଚିଲିକା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଏକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ଏଇଟା ଚିଲିକାର ନୀଳବକ୍ଷ ଅଗଣିତ ହଂସଙ୍କର ବିରହ ସ୍ଥଳୀରେ ଏହା ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାର ଆଧାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବେ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଏଇ ଟପିକ୍ରେ କିଛି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ରହିଲି।